আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে ইউনিট 12 লেসন 2-4। তো এট ফার্স্ট আমি তোমাদেরকে একটু পড়ে শোনাচ্ছি রিডিংটা, তারপর হচ্ছে তোমরা এক একজন আমাকে পড়ে শোনাবা। ওকে। হাউ ফার ইজ সেন্ট মার্টিনস? লিসেন অ্যান্ড রিড। অ্যান্ডি: হাই তমাল, ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ সামথিং? তামাল: Tamal, sure Andy. Andy: what are the main tourist spots in Bangladesh? I know about Cox's Bazar. I visited there last month. Tamal: oh, Cox's Bazar is the most popular tourist spot. Andy: and it's beautiful. I loved the sea and the beach. But I would like to see some new places this time. Tamal: right. There are many places to see in our country. You can go to Sri Mangal. You can enjoy the beauty of the tea gardens there. From there, you can go to Madhub Kundu. There are some wonderful waterfalls there. You can also go to St. Martin's Island. It's a special place. Then এটা হচ্ছে আমরা একদম ইউনিট 12 এর লেসন 1 পড়েছি। এখন দেখো ইউনিট 12 লেসন 2-4। হাউ ফার ইজ সেন্ট মার্টিনস? অ্যান্ডি: হোয়াট ইজ স্পেশাল অ্যাবাউট সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড? তমাল: ইটস অ্যান আইল্যান্ড ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল and it's the only coral island in Bangladesh. You can see coral in different shapes and colors, and the water in the Bay of Bengal is very clean and blue. Andy: oh, that sounds wonderful. Tamal: yes, it is. You can also see the turtles on the island. The turtles make their nests on the beach and then they lay their eggs in them. You can see many fish too. Andy: oh, really? Can I go sailing? Tamal: well, you can take a day cruise. You can go on wooden boats and see track. The cruises are exciting and safe. They are a great way to see the bay. Andy: thanks for the information, Tamal. Okay, এখন এখানে অ্যান্ডি হচ্ছে বুশরা এবং তমাল হচ্ছে আনিকা। ওকে ওকে, পড়া স্টার্ট স্যার করো। তমাল আমাকে দেন না। শুরু করো। Andy, what is special about oh sorry. Andy: hi Tamal, can you help me with something? Here, Andy. For Andy, what are the main tourist spot in Bangladesh? I know about Cox's Bazar. I visit there last month. Oh, Cox's Bazar is the most popular tourist spot. And it's beautiful. I love the sea and the sea beach, but I do like to see some new places this time. Right. There are many places to see in our country. You can go to Shimangal. You can enjoy the beauty Srimangal. of the tree gardens there. From there, you can go to Madhavkund. There are some wonderful waterfalls there. You can also go to St. Martin Island. It is a special place. What is special about St. Martin's Island?
It's an island in the Bay of Bengal and it's the only coral island in Bangladesh. You can see coral in different shapes and color, and the water in the Bay of Bengal is very clean and blue. Oh, that sounds wonderful. Yes, it is. You can also see the turtles on the island. The turtles make their nests on the beach and then they lay their eggs in them. You can see some fish too. Wow, really? Can I go sailing? Well, you can take a day quiz. You can go on wooden boats or sea truck. The quiz are exciting and safe. They are a great way to see the bay. Thanks for the information, Tamal. আনিকা পড়ো। Okay, ওকে, তাহি আসছে। স্যার স্যার দুইটাই লিখবো। ওকে, এখন হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 1 হচ্ছে ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস। এখানে হচ্ছে ম্যাচিং। নাম্বার 1 এ হচ্ছে ম্যাচিং, সিমিলার ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে তোমাকে ম্যাচিং করতে হবে। তো এট ফার্স্ট আমরা এখানে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এগুলোর একটু আমরা মিনিং জানতে হবে। আগেই বলেছি যে ম্যাচিং করার ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ম্যাচিং এর মিনিংটা আমাদের জানতে হবে, রাইট? মিনিং জানতে হবে। হ্যাঁ, মিনিং জানতে হবে। তাহলে এখানে দেখো, এখানে যেটা দেওয়া আছে নাম্বার এ, এই কলাম এ এর সবগুলোর মিনিং আমরা প্রথমে দেখি। কলাম এ এর প্রথমটা হচ্ছে স্পেশাল। স্পেশাল মানে হচ্ছে ব্যতিক্রম বা অসাধারণ কোনো কিছু। ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে বিভিন্ন বা ভিন্ন ভিন্ন। বিভিন্ন বা নাম্বার ভিন্ন সি, ভিন্ন। শেপ। শেপ মানে হচ্ছে কোনো কিছুর আকৃতি। নাম্বার ডি, ওয়ান্ডারফুল। ওয়ান্ডারফুল মানে হচ্ছে বিস্ময়কর অতুলনীয়। বা অতুলনীয় কোনো কিছু, অসাধারণ। টার্টেল, টার্টেল মানে হচ্ছে কচ্ছপ বা টর্টয়েস। এখন আসো কলাম বি। কলাম বি এর এ নাম্বার হচ্ছে আ কাইন্ড অফ অ্যানিমাল লিভিং ইন ওয়াটার। এক ধরনের প্রাণী যেগুলো পানিতে বাস করে। তারপর নাম্বার 2, নাম্বার 2 এ দেখো ভেরিয়াস টাইপস অফ, বিভিন্ন ধরনের। নাম্বার 3, সামথিং নাইস অর এক্সিলেন্ট, কোনো কিছু সুন্দর অথবা এক্সিলেন্ট মানে হচ্ছে অসাধারণ, অতুলনীয়। সামথিং কোনো কিছু সুন্দর অথবা অসাধারণ। এরপর আসো নাম্বার 4, স্ট্রাকচার অর সাইজ অফ এনিথিং। স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে কাঠামো অথবা কোনো কিছুর আকার, কাঠামো অথবা কোনো কিছুর আকার। নাম্বার 5, সামথিং। নাম্বার 5 এ কি দেওয়া দেখো, সামথিং এক্সট্রা অর্ডিনারি, সামথিং কোনো কিছু খুব অসাধারণ। এই যেখানে আছে কি সামথিং এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে কোনো কিছু অসাধারণ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, নাম্বার 6, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু। নাম্বার 7, দ্য সেম থিং মানে একই জিনিস। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা ম্যাচিং এর সবগুলোর মিনিং আমরা জেনে গিয়েছি। এখন আসো ম্যাচিং লেখা শুরু করো। স্যার আমার শেষ। খাতা নাও এবং এখানে দেখো প্রথমে আমরা নাম্বার এ এর সাথে কি লিখবো। নাম্বার এ আছে স্পেশাল, সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। তাহলে স্পেশালের সাথে কি হবে? Something সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি, রাইট। অর্থাৎ স্পেশাল সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি এ প্লাস আচ্ছা দেখাচ্ছি। 5, না এখন ঠিক আছে। এর সাথে কোনটা হবে? সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। হ্যাঁ, তাহলে লেখো
কান দিয়ে লেখো। এরপরেরটা নাম্বার বি কি আছে? The number becomes different. Structure or size or anything. শেপ Structure or size of anything. Or anything. তাহলে এখানে আছে শেপ, শেপের সাথে কোনটা হবে? শেপের সাথে হবে structure or size or of size anything. of anything. হ্যাঁ, শেপ অর্থ আকৃতি, তাহলে এটার সাথে আমাদের হবে স্ট্রাকচার অর সাইজ অফ এনিথিং, অর্থাৎ কোনটা? 4। Ivy. Four. 4. তাহলে লেখো ওকে। এরপর আসো ডি, ওয়ান্ডারফুল। ওয়ান্ডারফুল এটার সাথে কি হবে? Wonderful. হ্যাঁ, Sir, ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুলের সাথে কি হবে? something nice or excellent. Sir, Something which nice or number? excellent. হ্যাঁ, সামথিং নাইস অর এক্সিলেন্ট, অর্থাৎ 3। Or excellent. এক্সিলেন্ট। Yes. Something nice or excellent. এক্সিলেন্ট, ওকে। তারপর হচ্ছে টার্টেল, টার্টেলের সাথে কোনটা হবে? A kind of animal living in water. রাইট, টার্টেল মানে হচ্ছে কচ্ছপ। তাহলে এখানে কচ্ছপেরা পানিতে। বি এর এক নম্বরে আছে কাইন্ড অফ অ্যানিমাল লিভিং ইন ওয়াটার, অর্থাৎ এক ধরনের প্রাণী যারা পানিতে যারা বাস পানিতে করে। বাস করে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এক নাম্বারটা গেল। এখন আসো 2 নাম্বার। স্যার এই নাম্বারটা কি? ও এই নাম্বারটা দিলেন না যোগ? এখন এখান থেকে যে এক্সট্রা কোশ্চেনটা আছে, এই এক্সট্রা কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমরা বাসায় করবা, পারা যাবে এটা? স্যার একটু সরেন। স্যার করতে পারবো। এক্সট্রা হ্যাঁ। কোশ্চেন SW। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এইচডব্লিউ থাকবে, রাইট। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে চলে যাও। 2 নাম্বারটা কি এসডব্লিউ থাকবে? একটু সরেন। এবং এখান থেকে যে ইয়া আছে ফিল ইন দ্য গ্যাপ, এক নম্বরে ম্যাচিং থাকবে অথবা ফিল ইন দ্য গ্যাপ। তো এখন একটা ফিল ইন দ্য গ্যাপ করাবো। আচ্ছা দেখো, এখান থেকে এই অরটা উঠাও, এইটা স্যার or ওকে। কি হারাই দিয়েছে শেষ। বলো স্যার কিশোর। সত্যি স্যার ইয়েস। ইয়াসিন বলতে স্যার রেকর্ডিং একটু স্যার রেকর্ডিং একটু স্টপ করেন। ওকে। আচ্ছা জি দেখো, স্যার। এখানে যেটা আছে, এখানে দেখো যে প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি fill in the blanks with suitable words from the box. বক্স থেকে উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে আমরা fill in the blanks অর্থাৎ শূন্যস্থান পূরণ করি। তো এট ফার্স্ট হচ্ছে fill in the blanks করার ক্ষেত্রে আমাদের যে অপশনগুলো দেয়া থাকবে সেই অপশনগুলোর অর্থ আমাদের জানতে হবে। তাহলে যখন তুমি fill in the blanksটা করতে যাবা তখন তোমার কাছে ওটা খুব ইজি হয়ে যাবে, রাইট? তো ফার্স্ট অফ অল দেখো, ব্লু অর্থ নীল, উডেন বোটস কাঠের নৌকা, এ একটি, কে মেসেজ দিও না, মেসেজ দিলে এটা ছোট হয়ে যায়, গ্রুপে কেউ ভুলে মেসেজ দিও না এখন। দেখো তারপরে এ একটি, সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। আর এখানে আছে কি সি দেখা, আর এই সি অর্থ সমুদ্র, সেফ নিরাপদ, সেফ নিরাপদ। তারপর হচ্ছে আর অর্থ হয়,
এখন আসো আমরা শুরু করি। নাম্বার এ, the only coral island in Bangladesh is একমাত্র সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। বাংলাদেশের হয়, কি হবে এটার আনসার? সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। ওকে, তাহলে লেখো সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। তারপরটা, তাহলে এই নাম্বারের আনসারটা কি হবে? তোমরা পুরোটা উঠায় লিখবা, আমি জাস্ট শূন্যস্থানটা লিখতেছি। সেন্ট ছোট হয়ে মার্টিনস আইল্যান্ড। ওকে, সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। তারপরটা, এরপরে আছে corals dash of different shapes and color। তাহলে কি হবে? corals dash, কোরাল স্যার, তারপর স্যার C ওখানে তো নাম্বার, শুধু এ লেখা। এই যে এই একদম এই সাইডে আছে একটা, দেখাইছি না? জি স্যার। আর ও তারপর হ্যাঁ, the water of the Bay of Bengal is dash, কি হবে? ব্লু ব্লু ব্লু। রাইট। তারপরে dash or sea trucks are available to go the St. Martin's Island। তাহলে এখানে কি হবে? এখানে কি হবে? fill in the blanks এ dash or sea, বলো। wooden boats, এটা কি হবে? wooden boats or sea trucks। তারপরটা ই নাম্বার, dash স্যার dash cruise to the St. Martin's Island becomes exciting and safe। সি কুইজ। কি হবে? স্যার সি হবে। এখানে হবে এ, ক্রুইজ মানে একটি যাত্রা, অর্থাৎ একটি ক্রুইজ মানে হচ্ছে ভ্রমণ বা যাত্রা। টু দ্য সেন্ট মার্টিন Sir, আইল্যান্ড, এই লাইনটার অর্থ দাঁড়ায় হচ্ছে একটি ভ্রমণ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে বিকামস এক্সাইটিং। স্যার এখানে এ হবে। হ্যাঁ, এ হবে। ওকে, তারপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে তোমরা বাসায় করে নিবা, এটা হচ্ছে তোমাদের এইচডব্লিউ থাকবে। আর নেই আবার পরের পৃষ্ঠায়। হুম, পরের পৃষ্ঠাটা দেখো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 2 নাম্বারটা হচ্ছে হ্যাঁ স্যার। read the following statements, write true for correct statements or false for incorrect statements। তো এটা দেখো, স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমরা উঠাই নেবা। তো এখন স্টেটমেন্ট এই যেটা ভুল হবে সেটার জন্য আমরা ফলস লিখবো, এবং ট্রু হলে জাস্ট ট্রু লিখবো। এটা লিখলেই এনাফ, আর কিছুই লেখার দরকার নেই। কপি ইমেজ এখন লিংক। তাহলে নাম্বার 2 এর এ, সেন্ট মার্টিনস ইজ অ্যান আইল্যান্ড ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল। বে অফ বেঙ্গল, এটা কি ট্রু না ফলস? ট্রু। রাইট। তাহলে এটার আনসার কি হবে? ট্রু। ট্রু। তাহলে লেখো ট্রু, খাতায় ট্রু লেখো। লিখেছি স্যার। স্যার লিখেছি। ইয়া কি জানি বলে, এটা কি লিখেছি। পুরো উঠাইতে হবে নাকি খালি উত্তর লিখতে হবে? আচ্ছা, দেখাই দিচ্ছি যে কিভাবে লিখতে হবে। ওকে, এটা গুড কোশ্চেন। পরীক্ষার সময় এটা লিখতে হবে। উঠায় না? না, শুধু আনসার। ট্রু। এরপরে হচ্ছে এ নাম্বারের আনসারটা হচ্ছে কি ট্রু। তাহলে আমি জাস্ট ট্রু। এরপর হচ্ছে বি নাম্বার। বি নাম্বারটা হচ্ছে কি
it is not the only coral island in বাংলাদেশ। এটার অর্থ দ্বারা এটা false, একমাত্র কোরাল আইল্যান্ড বাংলাদেশের, তাহলে এটা হচ্ছে ফলস। স্যার বললেন না তো কেমনে লিখবো? এই যে বোর্ডে দেখতেছো ও বোর্ডে তো দেখিনি স্যার। সি নাম্বারটা হচ্ছে the cruises are exciting and safe, মানে যাত্রা হচ্ছে True. এখানে নিরাপদ এবং খুব আনন্দের, তাহলে এটা হচ্ছে true, true, কথা বইলো না কেউ, কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করবা, বাট কোনো কথা বলা লাগবে না, আনসারও বলার দরকার নেই। তারপর the turtles make their nest in the কি লেখছে এখানে বুশ, কারণ হচ্ছে ওদের বাসা বাঁধে বিচে, বাট এখানে লেখা হচ্ছে গুল্ম, মানে এখানে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদকে বুঝাইছে, তাহলে এখানে হবে কি ফলস এটা। তারপর ABCD ই নাম্বারটা দেখো, Andy can see corals in same shape and colors. Andy প্রমাণ False. দেখেছিল একই আকৃতি, false, রাইট। এফ নাম্বারটা হচ্ছে the water around St. Martin's Island in the Bay of Bengal is impure, অপরিষ্কার ছিল। false, 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 পরিষ্কার ছিল, কেমন ছিল? পরিষ্কার, রাইট, তাহলে এটা হবে ফলস। ওকে, তারপরের গুলো হচ্ছে তোমরা এইচডব্লিউ করে নিবা। স্যার অ্যানসার 3 নাম্বারটা কি এসডব্লিউ করব? আচ্ছা, এরপরে আসো, স্যার 3 নাম্বারটাও কি এসডব্লিউ? এখানে এক্সট্রা গুলো এইচডব্লিউ এবং নাম্বার 3 হচ্ছে কোশ্চেন আনসার। এখানে আছে দেখো তারপর হচ্ছে নাম্বার 3, একটু স্টপ করো এবং আমি কোশ্চেনের আনসার গুলো একটু বলতেছি, তোমরা একটু খেয়াল করো। নাম্বার 3, আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স ইন আ সেন্টেন্স অর সেন্টেন্সেস, মানে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর আনসার লেখো সেন্টেন্স, একটি বাক্যে অথবা সেন্টেন্সেস, আপনি অনেকগুলো বাক্যের মাধ্যমে। নাম্বার এ, প্রথম কোশ্চেনটা কি, হোয়াট ইজ স্পেশাল অ্যাবাউট দ্য সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড? দ্যাট মিনস যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের আলাদা জিনিস বা স্পেশাল থিংসটা কি ওখানে। তো এখানে আনসারটা হবে, লেখো ইট ইজ দ্য অনলি কোরাল আইল্যান্ড ইন বাংলাদেশ। তাহলে তোমরা আনসারটা এভাবে লিখতে পারো, দ্য স্পেশাল থিংস অফ St. Martin's Island is it is the only coral island in Bangladesh. Okay, তারপরে নাম্বার বি, what can we see there? আমরা সেখানে কি দেখতে পাই? তাহলে লিখবা there we can see beautiful corals of different shapes and colors in the blue and clean waters of the Bay of Bengal. Just enough, এটুকু লিখলেই হবে। তারপরে নাম্বার সি, রাইট 3 sentences explaining, মানে এক্সপ্লেইন করতে হবে, explaining what we can do the St. Martin's Island, মানে তুমি 3টা বাক্যের মাধ্যমে লিখবা যে তুমি সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কি কি করতে পারো, হোয়াট ইউ ক্যান ডু, তুমি সেখানে কি কি করতে পারো, মজা এরকম এনজয়মেন্টের কি কি করতে পারো বা কি কি দেখতে পারো, এ সম্পর্কে তোমাকে মানে 3 সেন্টেন্স ওই প্যাসেজ থেকে লিখতে হবে। তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি লিখতে পারি, একটু বাংলায় বলো, বাংলায় যদি এখানে বলো তাহলে তুমি লিখতে পারো যে তুমি সেখানে যে সামুদ্রিক কাঠের নৌকা অথবা যে তোমার সি ট্রাক আছে তার মাধ্যমে তুমি ওখানে ভ্রমণ করতে পারো।
তারপর ওখানে তুমি বিভিন্ন আকৃতির ওখানে তুমি কোরাল দেখতে পারো ওখানে। তারপর হচ্ছে ওখানে তুমি আর কি করতে পারো, বিচে গিয়ে তুমি গোসল করতে পারো, ইউ ক্যান টেক এ বাথ ইন দ্য বিচ। মানে তুমি নিজের ভাষায় এবং নিজের স্টাইলে ওই প্যাসেজ থেকে কালেক্ট করে 3 সেন্টেন্স লিখতে হবে। কি কি Okay, sir. লিখবে আমি একটু শর্টকাটে বলি। স্যার এটা কি হোমওয়ার্ক? হ্যাঁ, we can take a day long cruise in the deep sea. We can go on traditional wooden boats or sea trucks. এই দুইটা গেল। নাম্বার 3, 3 নম্বর সেন্টেন্স, then we can go sailing in the sea. তুমি ওখানে সেলিং করতেও যেতে পারো সমুদ্রে। তারপরে নাম্বার ডি, what is the only coral island in Bangladesh? তাহলে এখানে আমরা আনসারটা কি লিখতে পারি, সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড ইজ দ্য অনলি কোরাল আইল্যান্ড ইন বাংলাদেশ। ওকে, তারপরে Okay, sir. ওকে স্যার। এর পরেরটা হচ্ছে হু নেস্ট অন দ্য আইল্যান্ড, কে আইল্যান্ডের মধ্যে বাসা বাঁধে, এটাও তো আমরা জানি, দ্য জি, turtle. টার্টলস নেস্ট অন দ্য আইল্যান্ড। ওকে, তারপরে আবার সেই একই কোশ্চেন, রাইট 3 সেন্টেন্সেস এক্সপ্লেইনিং ডিফারেন্ট থিংস অ্যাভেলেবল ইন দ্য সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড। মানে এক্সপ্লেইন করো, ব্যাখ্যা দাও, ডিফারেন্ট থিংস বিভিন্ন জিনিস অ্যাভেলেবল যেটা ওখানে পাওয়া যায় ইন দ্য সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড, সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে কি কি পাওয়া যায় এরকম এই সম্পর্কে তুমি 3টা বাক্যের মাধ্যমে লিখবা। কি কি পাওয়া যায় ওখানে, কোরাল পাওয়া যায়, অনেক মাছ পাওয়া টার্টলস যায়। পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। 3টা বিষয় আমরা পেলাম। কি কি, সেখানে তুমি কোরাল পাইতেছো বিভিন্ন আকৃতির, তারপর কচ্ছপ পাচ্ছ, Turtles, fish. তারপর হচ্ছে মাছ পাচ্ছ। তাহলে আমি একটু শর্টকাটে বলি কি লিখবা। ইন দিস আইল্যান্ড the available things are the coral of different shapes and colors, the turtles nest on the island, there is a variety of sea fishes too. Okay, that's enough, আর কিছু লেখার দরকার নেই। তাহলে এই গেল আমাদের 3 নাম্বার কোশ্চেনটা। এরপরে নাম্বার 4 হচ্ছে তুমি একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখবা এই কোশ্চেনগুলোর আনসার দিয়ে। এখানে যে এই যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলোর কোশ্চেনের আনসার দিয়ে একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হবে। তো আমরা একটু দেখি যে এখানে কোশ্চেনটা কি লেখা, রাইট আ শর্ট কম্পোজিশন, একটা ছোট কম্পোজিশন বা প্যারাগ্রাফ লেখো অন দ্য ডায়লগ, এই যে প্যাসেজটা যে ডায়লগটা ছিল বিটুইন অ্যান্ডি অ্যান্ড তমাল, অ্যান্ডি এবং তমালের মধ্যে অ্যাবাউট দ্য সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড, সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড সম্পর্কে। তারপর হচ্ছে এই সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ লিখে দিবা, ঠিক আছে? তাহলে এটাই হোমওয়ার্ক। তাহলে আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই। Sir, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম স্যার, আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।